नमस्कार। महाप्रभु श्री जगन्नाथ लीला सबु बड़े मनरे एमिति आनंद हानि दिए जो आनंद आम आत्मा सहित शरीर को भी गोटे अन्य भिन्न ऐश्वरिक आनंद भितर को नहीं जाए। मु जगन्नाथ महिमारे आज आपण को महाप्रभुंकर महाप्रसाद विषय आपन को जणाऊँ। महाप्रसाद ना शुणिदेले अंतरात्मा महमही महके उठे। निजे प्रसाद सेवन न करथिले मध्य महाप्रसाद ना शुणिदेले अंतर भितर एमिति महाप्रभु को मुह ही देखा जाए। महाप्रसाद विषय मु आर शेष मु प्रमाण देवाक चाहूनी। महाप्रभुंकर एक दिव्य लीला जहाँ को मु निजे आश्चर्य हो जाइथिली। ताको मु किसी समय पाई मोर मोबाइल कैमेरा रे तार किसी फोटो उठे थी। आर शेष आपण मैंने निश्चिंत देखिए यहाँ महाप्रसाद महात्म्य नुहे प्रमाण नुहे, यहाँ केवल महाप्रभुंकर ये दिव्य लीला कौन। आमे समस्ते जाऊ महाप्रभु को देखू दर्शन करूँ। आमे समस्त श्रीमुख देखिले आखि देखिले आमे इते आनंद हो जाऊ। आम आखिरु छाँ छाँ लुह पड़ जाए। किंतु आमे समस्ते केबे आमे महाप्रभु को पेट देखीचु कि केबे महाप्रभु खाई कि नहीं आमे निजे चिंता करिचु कि समस्त को से सारा संसार को समस्त पेट भरी दौरान किंतु आमे केबे तांको पेट भरुची कि नहीं केबे देखिनु। समस्ते से केबे ना मंत्र रे ना तंत्र रे ना जंत्र रे ना पूजा रे केबे तांको पेट भरे ना। तांको टिके गेल्हा दरकार, स्नेह दरकार, भल पाइबा दरकार। आखिर लुह नहीं जी जोठी तांको देइची कहिची प्रभु आपण खाई दियंतु से खाई देइछन्ति। सेते करुणामय एते भल पाइबा को झुरी होती से केवल भल पाइबार लुह दी टोपा जानते आउ किछि जानते नहीं। आज संध्या बेले तपन बाबू चैनल 365 रो फोन कले आगे मु जाउची महाप्रभु को विषय किछि कहिबे। मु सेतले भाबिली कौन कहबी आज महाप्रभु को विषय कौन कहबी। सेति बेले पुरी रो जनकर फोन आसिला। थार तपन बाबू को फोन रो परे परे पुरी रो फोन आसिला। से सेवक परिवार रो से पिलाटी तार ना विष्णु मते फोन करी कांदिक कहला भाईना मु जाइथिली दर्शन को तांको मुह सुकी जाइछे बहुत। मु तांको बाहुडा परे देखिथिली रथरे एबे देखुची तांको मुह सुकी जाइछी तांको पेट पुरुनी बोधे। मते भी बहुत कष्ट लागिला से जते विकल होइकरी कहला। मु कहले हाँ प्रकृत रे प्रभु को खाली नैवेद्य अर्पण करदेले प्रभु मोर खाआंतिनी। नैवेद्य अर्पण करवा कहा गोटे नीतिकांति भितर जाए। प्रभु केवल खाती ताको गेल्हारे श्रद्धारे जी जोठी अर्पण कर देइछि कहिछि प्रभु खाई दियो बोली खाऊचंती। आज्ञा एटा मु निजे जानिछि। मोर जड़े अति आपणार सी जिते बड़े भी कहीदिए प्रभु खाई दियो से खाई दियंती। यही महाप्रसाद कथा नहीं कहूँ आपन को एवं आरंभ करुच्ची। दुई तीन वर्ष पूर्वे एमती मु महाप्रभु को पाखक को जेत बड़े जाए केबे महाप्रभु को किसी मागिनी केबे भी किसी मागिनी। थरे रत्न सिंहासन पाखे ठिया थाए आखिरु तांको देखिले तो छाँ छाँ मन मन होकर रहे ना। मन को सी नहीं जाती सामने केवल तांको चका आखि थाए। मु तांको अनै थाए मु कहली प्रभु आज आपन को किसी मागिबी जीवन में किसी मागेनी आज आपन को मागिबी। तापर कहली महाप्रभु आउ मते तो भोक देना कि निद देना मोर भोक नहीं जाइछ निद नहीं जाइछ। मते जो भोक लगे केवल महाप्रसाद पाई भोक लगू मते अभढ़ा मुठिए देवे। अशेष कृपा तांकर जेतबेले भी मो आखिर लुह झरी जाइछि कहिछि मणिमा मते भोक लगुछि जहाँ भी ही जाऊ से मो महाप्रसाद पठे राति 12टा कौन गोटे कौन जिते भी
ମୋତେ କହିଥିବି ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ହୁଏ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମଣିମା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବି ନେଇଯାଇଛି ମୋ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିକିରି ମୋ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ କାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇବେ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କାହାର ଭିତରର ଅହଙ୍କାର ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ସେଦିନ ଯେତେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ରାତି ଯେତେ ହେଉଥିଲା, ମୋର କୋହ ବି ସେତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପଠେଇଲେନି ତ, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କି? ଆଜି ପଠେଇଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 11ଟା ହେଲା, ଆପଣ ପଠେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ବି ଦିନେ ଦିନେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପଠେଇଛନ୍ତି। 12ଟା ହେଲା, ମୋ ଆଖି ଆହୁରି କୋହ ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପଠେଇଲେନି ନା, ମୋତେ ଭୋକିଲା ରଖିବେ ଆଜି। ଆଉ ଆଜି ପଠେଇଲେନି ନା। 1 ହେଲା, ତାପରେ ଭିତରେ ବି ଥାଉ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି। ମନରେ ବି କୋହ ଆସୁଥାଏ, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆଜି ବି ପଠେଇଲେନି ମୋ ପାଇଁ, ପଠେଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ। ମନରେ ତାପରେ ଏତେ କୋହ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମନରେ ଆହୁରି ଆସିଲା, ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେନି, ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଏମିତି ଚାଲିଯାଇଛି, 6-7 ମାସ ଚାଲିଯାଇଛି। 6-7 ମାସ ପରେ ଆହୁରି ବି କୋହ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମନରେ, ନାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବି ସେମିତି, ଯିଏ ଖେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆହୁରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଝୁରେ ତାକୁ ସେ ଝୁରେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଯିଏ କାନ୍ଦେ ତାକୁ ସେ ଆହୁରି କନ୍ଦାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ମାସକୁ 20 ଦିନରୁ 25 ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋର ତାପରେ ଏତେ କୋହ ଆସିଲା, ନାଇଁ ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ତା ପର ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସଇଲା, ବାହୁଡ଼ା ବି ଯାତ୍ରା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି। 1 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ। ମୋର ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଛି, ସେଠି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼େ। ସେ ମେଳାକୁ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର କହିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲି, କହିଲେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଏସ୍କର୍ଟ ଅଫିସର ହେଇକିରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯିବ, ପୁରୀ ନେଇକିରି ଯିବ, ସେ ମେଳା ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେ କରିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ପୁରୀ ନାଁ ଶୁଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭିତରେ ଆହୁରି କୋହ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ, ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ନା, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତୁମେ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ, ତୁମେ ନେଇକିରି ଯିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅର୍ଡ଼ର। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଚାକିରି ତ କରିଛି। ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସେ 2 ଜଣ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ରେ ଆସିଲି। ଆଉ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ତାରି ପାଖରେ କାର୍ ରହିଲା। ସେମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସେଠିକାର ଯିଏ ଅଫିସର ଥିଲେ ପୁରୀର, ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିନେଲେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରଥର ଦଉଡ଼ିଟି ମୁଁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ଦେଖୁଛି ରଥ ଦଉଡ଼ିଟା ଆଗକୁ ଛାଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମାନେ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ରଥ ଦଉଡ଼ିକି ଅନେଇ କେତେବେଳେ ଆସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ରଥ ଦଉଡ଼ି ଛାଁ ଚାଲୁଛି କ'ଣ? ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ରଥ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ରଥକୁ ପେଲିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଉଡ଼ିଟା ଛାଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କହିଲି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମକୁ ଦେଖିଦେବି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ମନରେ ଯାହା କୁହ ଥିଲା ଅନେଇଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତ ମୋତେ ଦେଲ ନାହିଁ ନା ମହାପ୍ରସାଦ, ନ ଦିଅ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଭାବିଛ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେବି? ନାହିଁ, ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ନାହିଁ।
ନେବି ନାହିଁ କି ଖାଇବି ନାହିଁ କିଛି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ମୁଁ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ମୋର ଜଷ୍ଟ ସେତିକିବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋହିକିରି ପଣ୍ଡା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଣ୍ଡେଇକିରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଲେଖା ମହାପ୍ରସାଦ ପଛରେ 200-300 ଲୋକ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ମୋର ତ ମନରେ ଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନଉଥାଏ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ଯେତେବେଳେ ମୋର ନାକକୁ ବାଜି ଯାଉଥାଏ, ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆହୁରି କୋହ ଆସୁଥାଏ, ନାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରିକିରି କହିଲେ ବସ୍ ଏଇଠି। ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବସ୍, ତୋତେ କହିଲି ପରା ବସ୍ ଏଠି। ରୋଡ଼ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଚଲାପଥ ସେଇଠି ବସେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ବାଡ଼େଇ ଭାଗ ଗୋଟେ ସେଇ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆରେ କହିଲେ ଖା, ଚୁପ୍ତରେ ଖା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ନାହିଁ। ନା ଖା ଚୁପ୍ତରେ, ତୋତେ କହୁଛି ପରା ଖା। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ମୋ ପାଟିରେ ବାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଖା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ନେବାର ଅଛି। ନା ତୁ ଆଗେ ଖାଇସାର ତାପରେ ନେବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ବାଗିଆ, ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ମହାପ୍ରସାଦ ମୋ ପାଟିରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଭୋକିଲା ଥିଲି। ଖାଲି ପେଟ ଭୋକିଲା ନଥିଲା, ଅନ୍ତର ଭୋକିଲା ଥିଲା, ମନ ବି ଭୋକିଲା ଥିଲା, ଆଉ ଝୁରିବାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ମହାପ୍ରସାଦ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଖାଉଛି ସେ ବାସ୍ନାରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନା କେତେ ନେବୁ? ବୋଲି 3ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 3-4 ଜଣ ଖାଇଲା ପରେ। ନା ତୁ ଆଗେ ଖାଇସାର। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଖାଉଥାଏ, ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ, ଗୋଟା ହାତରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥାଏ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଥାଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ବର୍ଷେ କହିଲି କେତେ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଖୁଆଇଦେଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। ମୁଁ ଖାଇକିରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲାକୁ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟାକୁ ସିଏ ଧରିକିରି କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଠି କେଉଁଠି ପଡ଼େ? ତୁ କ'ଣ ଧରିକିରି ବାହାରିଲୁ? ତ କେଉଁଠି ପକାଇବୁ ଆକୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପକାଇଦେବି କେଉଁଠି? ଆପଣ କାହିଁ ମୋର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ନେବେ ନା, ତତେ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେଇଆ କର। ସେଠୁ ମୁଁ ପତ୍ର ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପଇସା ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା କେତେ ଦେଇପାରିବୁ ତୁ ମୋତେ? ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି 4ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ 2-3 ଜଣ ଲେଖା ନେବି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କେତେ ପଇସା? ନାଇଁ ଯା ଯା ପଇସା ଦେବୁ ପଛରେ ଦେବୁ, ତୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଖାଉଛୁ, ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ପାଇଲେ ଆପଣ? ନା ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇଯାଇଛି, ନେଇଯା ତୁ ଯା। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ମୋ କଥା ସେମିତି ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ହେଇ କହେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ଆପଣ ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇଲେ, ଆପଣ ମୋ ଘର ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, 4ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଦେବିନି? ନା ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପଇସା ନ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଜିଦିଆ। ମୁଁ କହିଲି ଦେ ଯାହା ଦେଉଛୁ ଯେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଇସା। ସେଠୁ ପର୍ସଟା ବାହାର କରି ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନେବା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ 20ଟି ଟଙ୍କା ନେଲେ ତା ଦେହରୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମହାପ୍ରସାଦ 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେଉଁ 3-4ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍। ନା ତୁ ଯା ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥା, ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପଠେଇବେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକିରି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଖାଇବ 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମୋଠୁ ନେଲେ ପର୍ସରୁ, ମୋତେ କହିଲେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପଠେଇବେ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଲା, ମୁଣ୍ଡେଇ ଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ, 11-12 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ। ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ୁଆର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ବନ୍ଧା ହେଇକିରି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ସିଏ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ପଠେଇଲେ? ନା ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏମିତି ଦଉଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏମିତି ଧରିଛି, ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେ ପିଲା ପୁଣି ଡାକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ସେଠୁ 20 ଟଙ୍କା ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଧରେଇଲା ସେ ପିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଥିଲେ ତା ହାତକୁ କାଟିବ, ତା ହାତ ବହୁତ ନରମ, ଏ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଧରିକିରି ଗଲାବେଳେ ତା ହାତକୁ କାଟିବ, ତା କହିବୁ ବାହାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା, 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ଦେଇକିରି ଏ ପ୍ରସାଦ ପୁରେଇକି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମାନେ ଏତେ ଜୋର କୋହ ଆସିଲା, କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋ ହାତକୁ କାଟିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ
ବିକଳ ହେଇକିରି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଖୋଜିଲି, ବିକଳ ହେଇ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଖୋଜିଲି, କାହାକୁ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକିରି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା, ଆରେ ମୋର ଆଜି ବୋଧେ ଚାକିରି ନଥିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ ଏଠି ତମ ନିଶାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭିତରେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଖୋଜୁଥିବେ ମୋତେ। ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ମୁଁ କାର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରି ମୋ କାର୍ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ପରିଜା ବାବୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଥିଲେ ପୁରୀର, ସିଏ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୋଧହୁଏ ସିଏ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ମହାପ୍ରସାଦରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲି ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ପୀତବାସ ରାଉତରାୟ, ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍ଥାନର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବହି ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ତା'ର 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଚିହ୍ନା ହେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମୋର ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବାହାରେ, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ହେଇଥାଏ। ଚିହ୍ନା ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ଦେଖିଥିଲି। ସିଏ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ PPLର ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ସେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ପୀତବାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଅଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ଯିବି। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି। ନା ସତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ କେଉଁଠି ଦେଖିନି, ଆପଣ ତ 7ଟା ବାଜିଲାଣି ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ଥିବେ। ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ତୁମେ PPL ଅଫିସ୍ କି ପଳେଇ ଆସ, ଦେଖିଛ PPL ଅଫିସ୍? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ PPL ଅଫିସ୍ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ସେଠି ନା, ମୁଁ PPL ଅଫିସ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଦେଖିଲାକୁ ପୀତବାସ ସାର୍ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 20-30 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଖୁସି ହେଇକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହଁ, ଯେହେତୁ PPLର ଇଏ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ MD ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ିଆଟି ଧରିକିରି ଗଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ରେ, ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ। କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଆଜି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି କୃପା କରିଦେଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନଟା ଅଛି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ କେଉଁ ଦିନଟା ଅଛି। ସେଠୁ ଦେଖିଲାକୁ ଡିସପ୍ଲେ ଲାଇଟ୍ରେ ସେଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ପୀତବାସ ରାଉତରାୟ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେଦିନ ପୀତବାସ ସାର୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେଇଦିନ ତାପରେ ପୀତବାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଢ଼େଇଲି, ପୀତବାସ ସାର୍ କହିଲେ, ନାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ତୁମ ହାତରେ ଥାଉ, ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍, ମୋର ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କାମ, ମୋତେ ତ କଟକ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ନା ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ କାର୍ରେ ବସ, ତୁମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁହ ସେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଟ ସାରା କିଛି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ସେ ବି ମୋତେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ରୁମାଲ ବାହାର କରୁଥାନ୍ତି, ଆଖି ପୋଛି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଲା, ସାର୍ କାହିଁ ହଠାତ୍ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଭଲ ବାଗିଆ ପୋଛି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଥାଏ ଶହୀଦ ନଗରର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘର। ତା'ର ଅପଷ୍ଟେୟାରରେ 3 ମହଲାରେ ନିଜେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଲି। ସାର୍ ଡାକିଲେ, ଆସ ମହାପ୍ରସାଦ ନିଜେ ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଆସ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପଛେ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଗଲି। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଚିହ୍ନା କରାଇଦେଲେ। ଆଉ କେଉଁଠି ବସିବାକୁ କହିଲେନି, ସବା ଲାଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲେ। କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗଲାବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 70-80 ବର୍ଷ, 70 ଜଣେ ପୁରା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଠେଇ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି। ସେଠୁ ପୀତବାସ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ହାତ ମାରିଲେ, ହାତ ମାରି କହିଲେ, ବାପା। ସେଠୁ ସେ ଅନେଇଲେ, ନା ତମେ କାନ୍ଦିକିରି ସେଠୁ କହିଲେ, ନା ତମେ କହିଥିଲ ନା ତୁ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ମହାପ୍ରସାଦ
ଖାଇପାରିବିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ପଠେଇବେନି ଏ ବର୍ଷ, ତାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ। ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୋଲିକିରି ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଗଲି, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଖୁଆଇଗଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲୁ ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପଠେଇବେ ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କାନ୍ଦିକିରି କହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯାକି ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇବେ। ତୁ ସିନା କହୁଛୁ ବାପା ଆଜି ଯାଇପାରିଲିନି, ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ରହିଥାଏ। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନିଜେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ମଉସା ବି ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକିରି ମୋ ପାଟିରେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ସେମିତି ଶୋଇକିରି ରହିଥାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ ବସ ଏଇଠି। ମୁଁ ସେଠୁ ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନା ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଜିକୁ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ପିତବାସ ଆଉ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ମାଗିନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ତୁ ଦେବୁ ନା? ହଁ ବାପା ତମେ କୁହ ଯାହା କହିବ। ନା ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୋତେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆଣିକିରି ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ଦେଇଦେଉଥିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବୁ। ତାପରେ ମୋର ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଥିଲାବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ପଡ଼ିଗଲା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଫିସିଆଲି କାମରେ। ସେଠୁ ଆସିଲି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତା ପୂର୍ବଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କନଫରେନ୍ସ ପଡ଼ିଲା। ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କନଫରେନ୍ସ କରିକିରି 2ଟା ବେଳେ ଆସିକିରି ପିପିଏଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିପିଏଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଛି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ପିପିଏଲ୍ରେ ହିଁ ମିଟିଂ ବସିଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେ ଖରାବେଳେ ଖାଲି ଆସିକିରି ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି, ମୋର ଏବେ ଖାଲି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କାହିଁକିନା କାଲି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଅବଢ଼ା ହେଇପାରିବନି, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ତୁମକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ କୃପାମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଯାହା ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲେ ମଉସାଙ୍କର। ତା ପର ବର୍ଷ ହିଁ ମହାପରାୟଣ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକରି ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହେ ମା ପ୍ରସାଦ, କାହିଁକିନା ମୋ ମା ତାକୁ ରାନ୍ଧେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରସି ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରେ ବାସ୍ନା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହମ ବାସ୍ନା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ସାରା ସଂସାରର ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ମୋର ସେ ଦୁଃସାହସ ନାହିଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଯେ କେତେ ଅମୃତ ତା ଦେହରେ ଆଉ କେତେ ଅତୁଲ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାରେ ଶେଷରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏ ସଂସାରରେ 2ଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର କେବେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଦିନ ରଖିଦିଆଯାଏ ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋକ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନଦୀର ପାଣି ଆଣି ରଖିଦେଲେ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ତା ଦେହରେ ପୋକ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ପୋକ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସାଦରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଯେତେ ବର୍ଷ ଯାଇ ରଖିଲେ ବି ସେ କେବେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଆପଣ ଯେତେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଯେତେ ଗୋଳିଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଯେତେ ଦିନ ଘରେ ରଖିଲେ ବି ସେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ତାପରେ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଥରେ ରାତି 10ଟା କେତେରେ ଜଣେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି, ଆପଣ ଆସି ଆମ ଘରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ମୋର ପରମ ଦୁର୍ବଳତା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯିବି।
आमे सब बसचु लंबारे एमती बसीचु महाप्रसाद से पुरी रु पंडा मैंने आसी था आसुआर मैंने आसी था परोसवाई मु बस पत्र पड़ी सुआर मैंने एमती हांडी गड़े गड़े आपण मैंने देखिथे बाढ़ी चलते एमती लंबारे दाएँ दाएँ हो बाढ़ी चलते लाइट दिखाई हालोजेन लाइट दिखाई मोर लक्ष्य पड़ा दूर रे गोटे महुमाछी दुई गोड़े एमती टेकी होकरी सी स्ट्रेट मो मुह को नुहे बहुत दूर रे माने 3-4टा लाइन परे परे मो आखि पड़गला लाइटा से पड़ी से एका लय पत्र को मो पत्र से अभढ़ा बढ़ाई सी ताकू लक्ष्य करी माने एमती दौड़िला बाकी मत आश्चर्य लगिला ये एमती गोटे महुमाछीटा राति रे एते समय रे क्या अनेक एमती लक्ष्यटा मु देखुची जे पत्र आड़ को मो पत्र आड़ को लक्ष्य करपरे मत आहरी आश्चर्य लगिला पंडा सुआर मैंने हांडी गड़े गड़े चलिक एपट सेपट रो रे सी ठीक तापर किसी पाद पड़ सी एमती बंकई तेढ़ई जमी पादर खाली जगह को देखिक अभड़ार खाली से द्रुत बेगर दौड़ी दौड़ी आसुए अभड़ा मो पत्र जो अभड़ा बढ़ाई थाए तारी पाखक दौड़ी आसुए मत आश्चर्य लगे मुझे मोबाइल बाहर करके गोटे गोटे एमती 3-4टा क्लिप नेली से आसबार देखिली आसबार क्लिप नहीं तापरे जिते मो पत्र पाखे आसिक से पहुँचला तापर से महाप्रसाद को अनेक सेमती से रहिले महाप्रसाद को अनेक जो रहा मत कौतूहलवशत मो मुंडे से किसी महाप्रसाद से तले थोईदेली से तले थोईला बेले से आनंदरे जिते खाइबा को प्रसाद सेवन करिया लगे मुझे भी क्लिप नेली किसी समय प्रसाद खाइला परे जमती आत्मतृप्ति जमती हाथ टेकी नाचती तापर से दी गोड़ टेकी से जगार घूरी गया कि जमी गोड़ टेकिक एत जोर घूरीगला जमी खुशी रे आउ एडिटे महुमाछी से जी प्रसाद देते ता शरीर ठारू आउरी अधिका ताको सबू खाईगला से भी क्लिक नहीं गोटे तापर घूरिकी तापर से चारि एमती ऊपर को ये कि महानिर्वाण प्राप्त होगला माने से तापरे से भगवान को महाप्रभु को सतारे तार भी मु क्लिप नहीं से मु आश्चर्य जाइली मु कहली ये कौन मोर पूर्वज कि जी महाप्रसाद पाई निर्वाण पाई एत राति भी छुट्टी आसते ये आपड़ से महाप्रसाद जिते पाँच आउ सबुठार गोटे भल कथा कहूँ आपण मानक जिते महाप्रसाद यदि समय पाँच कि महाप्रसाद रखिथे पाखे नदी रे आपण नदी रे महाप्रभु को ध्यान करी नदी रे किछि देदेले नदी भितर असंख्य माने बहुत जीवित सहित माने बहुत जिनस थांती जो माने सही मुहूर्त पाई महाप्रसाद की निर्माण नदी रे यदि किछि आमे दऊ से सही मुहूर्त पाई गंगा हो जाए एते पवित्रमय हो जाए से माने खाइकरी भी परितृप्त हो जाती जो लिविंग जो मैंने अच्छा जो खाई से आशीर्वाद भी आपण ऊपर पड़े आउ खाई सारा भी जो पात्र खाऊे आपड़ यहाँ निजे कर देखु से पात्र को धोई सारापर से पानीटा को लेकर आपणकर जेकोसी गचरे भी आप फूल गछ अच्छी तादे ढालीदेवे आपड़ देखिए से गछ केमती महमह हो ग्रीनरी तादे सबुजता भरी जाऊँगी कहीं महाप्रसादर इति महिमा एते महम जहाँ आत्मा जीव जगत वृक्षलता समस्त को भितर एटे एमिति परमानंद सृष्टि करे जार केवल से अंतर आत्मा सहित समस्त को आनंदमय कर दिए जगन्नाथमय कर दिए। जय जगन्नाथ।